distinguished speakers, and this shall be moderated by a multifaceted serial entrepreneur who has the women empowerment in the heart of all of her ventures, who is also a founding member of the Money Conclave 2024. Let us all invite onto the stage Ms. Nasreen Mitlash. Ma'am, kindly join with us. So she is the co-founder of PBS and the founder of GEMSS Arabia, the Innova Education, NES and Co, and also is a partner to the Ayushman Ayurveda. The next one to be joining with us on this second section is CS Ashik AMFCS, the founder and MD for Ashik Associates that offers integrated corporate, secretarial, financial and legal services to more than 1,000 clients spread across India and GCC. Thank you so much, Ashik, for joining here with us. Kindly take your seat. And the last one to be joining on this global wealth creation session is Mr. Faisal P. Sayed, the academic dean of the B School International, who takes pride in delivering international education to the students at their doorsteps with a pragmatic shift of paradigm. So with that, let us switch on to the session, the global investment, building wealth across sectors and borders. Over to you, Nasreen ma'am. Thank you so much, Daksha, for that lovely introduction. Good morning, everyone. Myself, Nasreen Mitlash, as Daksha mentioned, a serial entrepreneur operating businesses across 4 different countries. Today, I'm here to moderate the panel discussion on global investments along with Faisal sir and Ashik sir. So without further ado, I would like to start moderating the session. Yeah, welcome both of you to the session. All right, my first question is to you, Faisal sir. Yeah. Yeah, tell me, ma'am. Yeah. Sir, you have a series of education businesses. So, and you have it in Kerala and abroad, in GCC as well. So you are somebody who has been investing both in Kerala and globally. We'd like to hear what are some things that people need to consider when thinking about expanding businesses globally, especially if you are starting in your hometown and then expanding, or even if it is vice versa. Thank you for having me here, and I just want to congratulate the student, one of my students, Mr. Jala, who has actually organized this program, and it's absolutely inspiring one. Probably building such an ecosystem here, comprising of all the fintech companies as well as the supply side part of it. And I truly congratulate him and people like Aftab and Nasreen ma'am and who are all behind putting up this program. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ വലിയൊരു കാര്യം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2 പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതായത് എന്നെ എപ്പോഴും ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ വാക്ക് ടു സ്കൂളിൽ. കുട്ടികൾ നടന്നിട്ടാണ് പോവാറ് സ്കൂളിലേക്ക്. ബട്ട് വൺസ് ദ സ്കൂൾ ഗെറ്റ് ഓവർ ദേ മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ ക്വൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷനിൽ കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കുട്ടികളൊക്കെ ദേ ഡിസ്ലൈക്ക് സ്കൂളിങ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 19th century റൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിൽ കാർണഗി ഇവരൊക്കെ ഡീസ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ വക്താക്കളായിരുന്നു. ദേ സെഡ് ഡോണ്ട് സെൻഡ് യുവർ കിഡ്സ് ടു സ്കൂൾ, ദേ കിൽ യുവർ കിഡ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിടത്തോളം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരിക്കലും പേർപ്പസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് കോളേജിൽ ഒരിക്കലും പേർപ്പസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. I wanted to become a marine biologist, but I couldn't go for that. I did my graduation in zoology out of my love for the biology, because in zoology I get both the botany as well as zoology. അതേപോലെ തന്നെ
എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ് സബ്ജക്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു 5 വർഷം മാൽഡീവ്സ് എന്ന രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ഈ കടലിനെയും ഡൈവിങ്ങിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ ഈ ഡൈവിങ്ങും കടലിൻ്റെ അടിയിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ PSMO കോളേജിൻ്റെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതല്ലേ. കാരണം ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ പുസ്തകം എഴുതിയ കണ്ട്. അവർ ഏകദേശം 8 പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ സാറന്മാർ പുസ്തകം തരുന്നത്, നോട്ട് തരുന്നത് ഒരു 10 ജനറേഷൻ മുമ്പ് തന്ന പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ആശാ നായർ. അപ്പോൾ അവളുടെ സിസ്റ്ററാണ് അനുപമ. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിലൊരു പ്രമുഖ കോളേജ്, ആ പ്രമുഖ കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകന് ആശയുടെ അമ്മക്ക് കൊടുത്ത അതേ നോട്ടാണ് അനുപമക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിലെന്താ അർത്ഥമല്ലേ എന്നില്ല. അതേസമയത്ത് ഈ ഹൈമൻ്റെ പുസ്തകം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോകമാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഓഫ് ലൈറ്റിനോ ക്യാമ്പസ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരാണ് ലോകം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ MBA ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം, ഞാൻ ബ്രിറ്റ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെയും ഓസ്ട്രേലിയൻസിൻ്റെയും അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അവരുടെ വർക്കിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞാനൊരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ തരികിടകളും കുറേ ഷോർട്ട് കട്ടും എങ്ങനെ പണിയെടുക്കാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ചിന്തകളില്ല. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്. ഞാൻ മല്ലൂസിനെ ബേസിക്കലി കുറ്റം പറയുന്നില്ല. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലുണ്ട് പിന്നെ ഷൈനികത്തിനോട് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ചങ്കിന് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് അവന് വർക്കിന് വിളിക്കുക, എന്നാൽ വർക്കിന് അവനെന്താവില്ല വരില്ല എന്നില്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര ശ്യാം പുഷ്കർ വളരെ നാച്ചുറലി മല്ലൂനെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണത്. പക്ഷേ ഞാനപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് വർക്കിൽ. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വർക്കിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലൊരു മുഴുകാനുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും കിട്ടിയാണെന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്കൂളിങ്ങിലും കോളേജിലൊക്കെ അവർക്ക് മുഴുകാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ആ സ്കൂളിങ്ങും കോളേജും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതൊരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം. ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു നമ്പർ 1 എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സിലബസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാക്കലറേറ്റ് സിലബസാണ് IB. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ള ജെംസിലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരൊറ്റ സ്കൂളില്ല. പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളുണ്ട്, പിന്നെ ലിക്കോൾ ചെമ്പകയുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്കൂളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു എലൈറ്റിനാണ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ മെജോറിറ്റി മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ്. ഇവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ സിലബസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഒരു IGCSE സിലബസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്? കാരണം ഇതിലാണ് ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കുട്ടിയുടെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ജോബ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ സാധനം, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോബ് എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് റീഡിംഗ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് ചൂണ്ടലിടലും ഫിഷിങ്ങും മറൈൻ ബയോളജിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈ കാണ്ട് യു ഡു എ ജോബ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഞാനൊരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനെന്നെ ഒരു 1.5 ലാക്ക് കിട്ടിയതിനോടത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു 5000 റുപ്യൻ്റെ ശമ്പളം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 അലൻസോളി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസയാണത്. ആൻഡ് ദേ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് യു. ഇവിടെ എനിക്കവിടെ കിട്ടിയ വലിയൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുറേ കുട്ടികളെ കിട്ടിയത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റ് അല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട സ്കില്ലുകളില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒപ്പില്ല കോധ്യാപകന്മാരൊക്കെ പറയും ഈ കുറഞ്ഞ കാശിന് ഇത്ര കളിച്ചാൽ മതി എന്നില്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ്. ഇവരെന്ത് സാറന്മാരും എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റും മോശമായാലും ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എ ഡാം, ഐം ഗോണ വർക്ക് ഓൺ ദം. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ദം. 4 o'clock സ്കൂൾ കോളേജ് വിടുമ്പോൾ ഞാൻ 7 മണി വരെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പം ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവരിവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവരൊരു ഭയങ്കര ഗ്ലോബൽ തോട്ടിൽ കുറേ കുട്ടികളായി മാറുന്നില്ലേ. അതിൽ പഠിച്ച 2 കുട്ടികളാണ് എന്നെ ബി സ്കൂൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത്. ആ കുട്ടികൾ പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ഞാൻ എന്താവുന്നത് ഈ ബി സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാൽഡീവ്സിൽ ഞാൻ എത്തിയ സമയത്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം, എനിക്ക് എൻ്റെ 34ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള MBAയുടെ സിലബസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. എക്സെപ്റ്റ് IIMസിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IIMകാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് IIMനും IITക്കും കൊടുക്കുന്ന അതേ സാധനം എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കൊടുത്തുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ കൊടുത്തുകൂടാ? അതിലെനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നില്ലേ. അപ്പം IIMകാർ മാത്രം സ്മാർട്ടായാൽ മതിയോ? IITക്കാർ മാത്രം സ്മാർട്ടായാൽ മതിയോ? ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും? ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടല്ലേ? കാരണം ഇവരും നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളാണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കും ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കക്കാരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത്, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇല്ല. അവരൊരു മനുഷ്യൻ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൽ വന്ന് നമ്മളോട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് നമുക്ക് തരുന്നില്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ആ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
ആ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് MBA എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും തോറ്റു. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ജൂലിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫസർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ 32 ബോയ്സാണ് MBA എഴുതി, ഇവർ 32 പെൺകുട്ടികളാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക, ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരേ ആൻസറാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവർ 32 പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ 32 ആൻസർ കാണേണ്ടതിൽ. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഒരു ആൻസറാണ്, ഇവരത് വളരെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ഒരു ആൻസറാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു പാടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാജുവേഷൻ ടീം കുട്ടികൾ, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അവാർഡ് കിട്ടി, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സെക്രട്ടറീസ് UK. എനിക്ക് തന്നെ 2 പേപ്പറിന് ഗ്ലോബൽ ടോപ്പേഴ്സിനെ അവാർഡ് ചെയ്തതിന് ബെസ്റ്റ് ലെക്ചർ അവാർഡ് കിട്ടി. എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പ്രവീൺ സാറിന് കിട്ടി. അത് ഭയങ്കര ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഈ കേരള സൊസൈറ്റിക്കും കൊടുത്ത്. കാരണം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സാധാരണ ആളുകൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, റോട്ടിൽ മരം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മരം വീണ് ഇതിനെ പത്രം വിമർശിക്കും. ബട്ട് ഐ പേഴ്സണലി ഫീൽ ദാറ്റ് അതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് അവരത് ലിറ്ററലി എടുക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അവരുടെ ഫാമിലിയും അവരുടെ മക്കളും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവായി പോകുന്നില്ലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ അതിനൊരു ഏരയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളൂ. പക്ഷേ ഇൻ എ വേ അത് സൊസൈറ്റിക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ EMS ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കന്യാകുമാരി ടു കശ്മീർ വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ലാൻഡുള്ളൂ. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ അന്നത്തെ വലിയൊരു ജാതിപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു 10 സെൻറ്റ് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു 70% ആളുകൾക്ക് ലാൻഡ് കിട്ടിയത്. EMSന് എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു മറ്റേ ഇടതുപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പോൾ EMSൻ്റെ മക്കളെടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ജില്ലക്കാരനാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, പിന്നെ അവരൊരു വാടക വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ വീടും പറമ്പൊക്കെ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയതാണ്. അത് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഞാൻ ഫാറിൻ്റെ ഒപ്പം C അച്യുതമേനോൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു KSRTC ബസ്സിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കുറേ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഒരു ലീഡറായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു. അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാണ്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചിന് എപ്പോഴും കേരളം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ. ആ B സ്കൂൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ വർഷത്തിലാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെ ഗൾഫിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളതിനെ എന്താ പറയുക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സും പ്രൊജക്റ്റും ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അസൈൻമെൻറ്റ്സും പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യാൻ പോകും, പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ബിസിനസ്സുകാരനുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്, ഈ ബിസിനസ്സുകാർ, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് പറയും, ഒരു കോഫി ഇട്ടിട്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെയെന്നില്ലേ. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാത്തിനും ഒരു പർച്ചേസ് സെയിൽസ് ആംഗിളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇല്ലാന്നില്ലേ. പിന്നെ ആ സിസ്റ്റം റിസർച്ചായി ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലോകം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് ഇരയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു 98% SME റിലേറ്റഡ് എക്കോണമി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു SMEയിലും ഒരു മിഡ് സൈസ് കമ്പനീസിനും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ക്യാറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ HR, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസ്, ഓപ്പറേഷൻ, IT, R&D, ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ വ്യൂവിൽ ആൾക്കാരെ വേണം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിനാൻസിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, HRൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഓരോ സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിക്കും. പക്ഷേ ഈ 5 സംഭവങ്ങളിലും വലിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ റൺ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ, കാരണം ഈ ഫങ്ഷൻസിന് ആദ്യം ബണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഈ ഫങ്ഷൻസിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബണ്ടിലിങ്ങും പഠിക്കണം, പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് വേർട്ടിക്കൽ ബണ്ടിലിങ്ങും പഠിപ്പിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ IIMസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് സ്കൂളുകളൊക്കെ അത് ലാക്കിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷണലി ഫോക്കസ് ബിസിനസ്സുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ 4 ബാച്ച് 4 ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഞങ്ങളിട്ട പേര് വില്യം ലോഗൻ്റെ പേരാണ്, ലോഗൻസ് അവെഞ്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ ഇട്ടത്, കേരളം നമ്മളുടെ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ത്രെഡ് സെക്ടറായിട്ടിട്ട് അവർ 9-10 പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലോഗൻ എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൻ്റെത് സെക്വ എന്നാണ്, സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ വാല്യൂ വൈസ്. ആ ബാച്ചിലെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ജല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ബാച്ചിലൊരു കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ അവനൊരു വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കണം. അവിടെ ഉണ്ടോയെന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല. മൂന്നാമത്തൊരു ബാച്ച് ഉണ്ട്, അവരിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വെയ്ക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അത് ഞങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ബ്രോമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഒരു ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഹിന്ദുസ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മല ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തു. പിന്നെ യോഗാകാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഒരു 2000 years ഓൾഡ് ഒരു ബുദ്ധക്ഷേത്രം ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്തുണ്ട്, അതായത്
ബീസ് തേനീച്ചകൾ അവരുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡാണ്. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിന്നെ ആ ദ്രവം അത് ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡാണ്, അതിൽ ഹീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒരു 36 സോൾസുകളുടെ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് ഒരു പുതിയ കമ്പനി ഗൾഫിൽ ഇതേപോലെ വലിയൊരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇക്വിറ്റോറിയ, അത് ഗൾഫിൽ ഭയങ്കര ഇതുണ്ടാക്കുക. അവർ സദേൺ ആഫ്രിക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സിൽക്ക് റൂട്ട് ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കസാഖിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ ഈ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവിടെ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധ്യമായത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒരു ഗ്ലോബൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മല്ലൂസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. വാസ്കോഡഗാമ വന്നിറങ്ങിയതും ഡച്ചുകാർ വന്നിറങ്ങിയതും ജൂതന്മാർ വന്നിറങ്ങിയതും അറബികൾ വന്നിറങ്ങിയതും ആര്യന്മാർ വന്നിറങ്ങിയതൊക്കെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മളത്ര കോസ്മോപൊളിറ്റനും 80 ഇല്ല ആൾക്കാർ ലോകത്ത് ഇല്ല. നമുക്ക് ഏത് ലോകത്തും പോയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാൻ അറിയും, നമുക്ക് നിൽക്കാനും അറിയും. അത് വലിയൊരു സ്ട്രെങ്താണ്. അത് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സർ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കിനി ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഹി കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക്. ഇറ്റ് വാസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്. ഒരു കീ ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് ഇഫ് ഐ വർ ടു സമ്മറൈസ് ഇസ് I feel that we all have so much capabilities and capacities, പക്ഷേ there is a lot that you can adapt from abroad. So education sector sir specifically പറഞ്ഞു about how the education system abroad is doing about practical and experiential learning, and അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിന് സാറിനെ പോലത്തെ ലീഡേഴ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. മേ വി ഹാവ് റോൾ മോഡൽസ് ലൈക്ക് ഹിം so that we can also do the same. My next question is to you, Ashik, sir. Given your experience with multi-crore revenue companies like Malabar Gold, Aster, Prithviraj Productions, Xylem, what are the key strategies for businesses to expand internationally and mitigate risks associated with cross-border operations? Good morning, everyone. First of all, let me thank the founders of Money Conclave, as Faisal sir said. This is a wonderful conclave, and I think Aftab and team visualized the need of the hour and well executed. Thank you so much for inviting me for this grand event. Let me share some of the points, because I am lucky to have here Faisal sir. Maybe most of the audience are the students from your B school, right? Okay, thank you so much once again. The question is, you are talking about the multi-revenue company. I can share some of the experience with why these brand become grown up as a global brand. Malabar Gold and Aster, they are from Kerala, Malabar region. Actually, avarikkoru velliya vision initially set in beyond I think the conclusion speech from the Tata Realty MD, you should have a big vision. അവർ കറക്റ്റ് ഒരു സ്വപ്നത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു വിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അത് അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് ഗ്ലോബലാണ് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തന്നെ ക്രോസ് ബോർഡർ മേജേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അബ്രോഡൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോണ്ടെസ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ MNC കമ്പനീസ് വിച്ച് launched or established in abroad, and also they expanded in abroad, other countries, they are all coming back to India. That is the most promising note I have experienced. Even Malabar Gold out, Aster, why they started from Dubai, how they take the leverage of tax benefit. നിങ്ങൾക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും ആസ്ട്രോക്കെ. കാരണം ഒരു മലപ്പുറം ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ, ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ
Dubai because of he need a global brand. The visibility of brand he started with from Dubai. And gradually a clinical തുടങ്ങിയ ആസ്റ്റർ പിന്നീട് ബട്ട് ഹിസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം വാസ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഫൈസൽ സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സം നോസ്റ്റാൾജി ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എത്ര ഗ്ലോബൽ ബ്രാൻഡ് ഈവൻ യൂസുഫ് അലിക്ക വൈ ലുലു സ്റ്റാർട്ടഡ് അഗ്രസീവ് എക്സ്പാൻഷൻ കേരള ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ കോട്ടയത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫൈനലി എവ്രിബഡി ഈവൻ ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദുബായ് they wanted to come back to India to present, to establish their brand in India by taking the all leverages. For example, Astra ചെയ്തത് എന്താ ആസ്ട്ര അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം തീരുമാനം 2018 they listed in Dubai also listed but later 2021 just after the COVID because they studied post COVID will be the most promising economy in the world is India. So they visualized it and they started routing of fund through Mauritius. They set up in the company in Mauritius to take the benefit of tax advantages. Because, you know, Mauritius, India is having double taxation avoidance agreement. Tax treaties in them. They are charging only 15% corporate tax, no capital gain tax, 5% on dividend tax. So many tax attractive incentives are giving Mauritius. And the Mauritius is having the double taxation avoidance agreement with India. So, if anybody in Dubai or some abroad, even NRI, number India Karlum, Kerala Karlum, Dubai business, you should think to take the leverage of tax. Mauritius, you can estimate the FDI, India government, FEMA, earlier it was in FERA, that means foreign exchange regulatory. But latest is their heading itself changed to the management, that is FEMA, Foreign Exchange Management Act. So, FEMA to 1990 വന്നിട്ട് 2000 ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് അത് പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോവിഡ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ലക്കി ചാൻസ് ഇന്ത്യക്ക് തന്നത് കോവിഡാണ് കാരണം ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി എപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ എക്കണോമിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം യു എസ് എക്കണോമിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം പലരും യു എസിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റേൺ എക്കണോമി പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലിൽ ഈസ്റ്റേണിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഒബ്വിയസ്ലി കോവിഡിൻ്റെ റീസൺ ചൈനയാണെന്നതിൽ ഇമോഷണൽ നെഗറ്റീവ് ചൈന കൺട്രിക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി ദ ഇന്ത്യ അപ്പം മൗറീഷ്യസ് റൂട്ടിലും സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് FDI in the last financial year FDI in 2028 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ FDI $1 trillion $1 trillion ആണ് 1 trillion 1 trillion 25% FDI is coming from Mauritius in India 24% is coming from Singapore and 7% is coming from Netherlands UAE എന്ന് വരുന്ന 3% ഉള്ളൂ because UAE is still an investing hub ODI ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ recently we company Indian government not recently 5 years before CEPA agreement നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും CEPA agreement commercial trade agreement you can cut the time also to no that's okay. Please continue commercial various commercial agreement government executive CEPA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് comprehensive comprehensive economic partnership agreement ഉണ്ട് US സിംഗപ്പൂരുമായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻ്റ് സീസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുമ്പം പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഈവൻ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഒരു CPAയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ CPAയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാനൊന്നുമില്ല മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിലേക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനി അത് ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ആയത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് ദുബായിൽ വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് 15% അത് റെഡ്യൂസ് ടു 2% റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ 6% സീപ്പ വഴിയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ 2% റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ ക്രോസ് ബോർഡർ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷനിലുണ്ട് അതിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആസ്റ്റർ വേറൊരു ബ്രാൻഡാണ് മലബാർ ഗോൾഡ്
എപ്പോഴും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസ്, ഈവൻ ദോ കമ്പനി ഈസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ദ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ വാല്യുവേഷൻ. ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാല്യുവേഷനും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഫോറിൻ. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു IPO പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഗ്ലോബൽ PE വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. PE വന്നിപ്പോൾ കല്യാൺ IPO പോകുന്നതിന് മുന്നേ വാർബർഗ് പിങ്കസ് അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ FDI. ദെൻ they will be having an agreement with the founders or promoters to take back their money through listing. ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫെമ എന്ന ആക്ട് വളരെ എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആക്റ്റുമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ EDയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരുന്നതുമാണ്. ഇപ്പോൾ ED ഒക്കെ എല്ലാ സിറ്റിയിലും ED ഓഫീസ് ഇടൽ തുടങ്ങി. അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്ലേയേഴ്സിന് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാനും അവരെ വാല്യൂഷൻ കൂട്ടാനും പിന്നെ ഈ റിഫോംസ് എക്കണോമിക് റിഫോംസുകളെ യൂസ് ചെയ്യാനും എക്കണോമിക് എഗ്രിമെൻറ്റ് ശരിക്കും ആരും അതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉള്ളത്. ബട്ട് നൗ വി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എ കമ്പനി ഇൻ ദുബായ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുബായിൽ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പം എപ്പോഴും ദുബായിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ദുബായിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവേഴ്സ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആണ്. പല കമ്പനികളും ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ചെയ്തു. എഗെയിൻ ദേ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഏറ്റവും ഞാൻ പറയുന്നു, നേരത്തെ ടാറ്റ റിയൽറ്റിയുടെ MD പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ 5th ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമിക് കൺട്രി 3rd വരാൻ പോകുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ GDP 6.6 to 7% GDP ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എല്ലാ MNC കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡിലെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കോവിഡ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച പാടാണ്. ഏത് വയസ്സായി നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരെ സൂം മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നു, ഫോൺ പേയും ഗൂഗിൾ പേയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കിരാന സ്റ്റോർക്കും പെട്ടിപ്പീഡിയയിൽ വരെ കച്ചവടം കൂടുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാവർക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയും, നമ്മളെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വലിയ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒരു 15 days ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാലറി ഫുള്ളാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അറിയാതെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തു പോകും. നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സുഡിയോ ആണ്. സുഡിയോ ഒക്കേഷണലി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്ന ഒരു നമ്മളെ ബിഹേവിയറിനെ ഡ്രസ്സിനും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വീക്കിലി നമ്മൾ അറിയാതെ കയറിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ 199 299 എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിലും കല്യാണപ്പന്തലിൽ പോയ 5 പേര് ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഇടും. ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ആൾക്കാർ 199 പാൻറ്റ് കിട്ടുന്നു, ഷർട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ സ്പെൻഡിങ് കൂടുകയാണ്. സ്പെൻഡിങ് കൂടുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൂടുകയാണ്. മാർക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ക്യാഷ്. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ മാർക്കറ്റ് സർവൈവ് ചെയ്യുക. ഈ സർവൈവലിനെയാണ് ഇപ്പോൾ SME, അതിന് നിങ്ങൾ ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, SME ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. 2012 മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത SME പ്ലാറ്റ്ഫോം കോവിഡിന് ശേഷം 10 times ആണെങ്കിൽ കോവിഡിൽ 197 crore ആയിരുന്നു ആകെ SME മാർക്കറ്റിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് ചെറിയ കമ്പനി. നൗ ഇൻ 2023-24 7,425 crore മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്തു. ഈ വർഷം മാത്രം 205 കമ്പനി SME ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. 205 കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 18 നമ്പർ ഓഫ് SMEs ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ആ ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് നോർത്ത് നിന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ
വാസ്കോഡഗാമ വന്നതും നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്തും ആ ഒക്കെ നമുക്കാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രേഡുകളും, കൺട്രി ടു കൺട്രി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മളറിയില്ല, SME ലിസ്റ്റിംഗ് നമ്മളറിയില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്ന് ആദ്യമേ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചെറിയ കാറ്റടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു 5 SME ലിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ SME ലിസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം, നിങ്ങൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ നോർമലി ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ഫേസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺനോൺ പീപ്പിളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ നോട്ട് ഈവൻ ലിസണിങ് ടു ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ആ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം SME ലിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവ് കഴിഞ്ഞാൽ മണി റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Thank you so much. Well spoken. Yeah, so they also extended the time because it was interesting. Yes. So I'm sure because we have two very knowledgeable people sitting on stage, you all have questions. So now it's time for you all to ask questions. Yes. Hi, I'm Shihabuddin. I'm the co-founder of Hash Future School. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഒരു ടോക്കും സെഷനും ഒക്കെ. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ്. കാരണം ഞങ്ങളിതുപോലൊരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലിമിറ്റേഷൻസിലാണ്, എല്ലാവരും ലിമിറ്റേഷൻസിലാണ് പറയുക. ഇപ്പോൾ സാറും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ IB പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അതിൽ മുന്നോട്ട് കടന്നിട്ട് ALC അജൈൽ ലേണിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ US എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഒരു ഗ്രാമത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈനിലും ഡിജിറ്റലിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ US വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നാലും ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ AI ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് വന്നാലും ഗൂഗിളിൽ നിന്നും OpenAIയിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓൺലൈനിലും ഡിജിറ്റലിലും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൂടാ? എന്താണ് നമ്മളുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ വളരുന്നത്? ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനൊരു മാറ്റം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണോ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ? എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാനെപ്പോഴും ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ചലനമുണ്ടാക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഹാർവർഡും സ്റ്റാൻഫോർഡും. അവരൊരിക്കലും ഡിജിറ്റലി പോയില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അവർ പറഞ്ഞത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സംഭവമാണെന്നില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBAയുടെ ബാച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കോവിഡിന് 1 മന്ത് വെന്റിലേറ്ററിലും 1 മന്ത് ICUലും കിടന്നവനാണ്. അപ്പം പലരും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, ഒരു 45 കുട്ടികൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ഒരു 45 ബിസിനസ്സുകാർ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി, അവർ തമ്മിൽ കോലേണിങ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രേ ഏരിയയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് കേട്ട ബയോ ഹാക്കിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം മസ്ക് ന്യൂറാലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ വേവിനെ, ബ്രെയിൻ വേവിനെ, ആക്സണിന് വിടുന്ന വേവിനെ മസ്കിൻ്റെ ന്യൂറാലിങ്കിൻ്റെ ടീമിന് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. റൈറ്റ് പോകണ എന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഓടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, എന്നെ പബ്ബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഒരു വാറ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബയോ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഭൂമിയിലില്ലേ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നമ്മളൊക്കെ മാൾസിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്താ വേണ്ടി വരും, പോകേണ്ടി വരും. ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് അതായിരിക്കും. മസ്ക് എപ്പോഴും ഒന്നിൽ എറിയുമ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഫാർസൈറ്റഡ് ലക്ഷ്യം കാണും. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ലോ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് 2.5% ആണ്. 13.5% ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സാണ് ഏതൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനും. പിന്നെ ഏർലി മെജോറിറ്റി വീണ്ടും ഒരു 13.5 ആണ്. മസ്ക് അതുവരെ എടുത്തു. പക്ഷേ
മസ്ക് നാലാമത്തേൽ ലേറ്റ് മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മസ്ക് പോയി പോവുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ BYD ആണ് ആ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ക്രോസ് റൂട്ടിലാണ്. ആപ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏർലി മെജോറിറ്റി ആപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് എ ചൈനീസ് ഗായ്, ഈസ് മേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് വേവ്സ് ഇൻ US. അപ്പം അവൻ ആ മാർക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പീറ്റർ തീൽ റീസെൻ്റ്ലി ബീൻ ടു സ്റ്റാൻഫോർഡ്, he was saying like ആപ്പിളിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിടത്തോളം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആസ് സച്ച് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചത്, കോവിഡിന് US സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇടിയുമ്പോൾ വാറൻ ബഫറ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാറൻ ബഫറ്റ് എത്രയോ അന്ന് ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ ക്യാഷ് വിറ്റിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ബഫറ്റിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ബഫറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോവിഡിന് അറിയില്ല. നല്ല ബിസിനസ്സുകാരുടെ പ്രത്യേകത അറിയില്ല എന്ന് പറയലാണ്. ഈ ഫേക്ക് ബിസിനസ്സുകാർ ഫേക്ക് ചെയ്തോളെ. ബഫറ്റ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല അത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കന്ന് തോന്നിയത് തിയോഡർ ലെവിറ്റിൻ്റെ വാക്കാണ്. തിയോഡർ ലെവിറ്റ് പറഞ്ഞ ഡഗ്ലസ് മാക്ലുഹാൻസും അതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡഗ്ലസ് മാക്ലുഹാൻസാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് HBRൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇടുന്നത്. പിന്നെ തിയോഡർ ലെവിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഷവിറ്റ്സ് ബൈക്കനർ എന്നൊക്കെ ചാടിപ്പോയ ഒരു ഹോളോകോസ്റ്റ് ഒരു സർവൈവറാണ്. അദ്ദേഹം ഹാർവർഡിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ലോകം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, 2000 ആണ്ടുകളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ടീമായിരിക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ 2.0 ലീഡ് ചെയ്യുക. ആരെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നോ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നത്. ലിറ്ററലി ഐ സോ ദാറ്റ് ഇൻ കോവിഡ് ടൈം. ഫാങ് കമ്പനീസ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ആപ്പിൾ, ആമസോൺ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഗൂഗിൾ, ദേ വർ ഹാവിങ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞാണ് എന്താ പറയുക, പക്കായിട്ടില്ലേ നമ്മളെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ലേ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കോൺസെൻട്രിക് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എടുക്കേണ്ട ഒന്ന് FMCG ആണ്, രണ്ടാമത്തെ IT ആണ്, മൂന്നാമത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയിടത്തോളം എന്താ പറയുക യൂട്ടിലിറ്റീസാണ്. നമ്മളൊരിക്കലും അത് വിടില്ല. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ട്സിന് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫാങ് കമ്പനീസ് ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് വരെ ക്രിയേഷൻ ആണോ എന്നല്ലേ. എനിക്കറിയില്ല, ആയിരുന്നോ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരു വീട്ടിലേക്കാക്കി നമുക്കൊക്കെ ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന സാധനം കിട്ടിയിരുന്നു. വിജയൻ സാറൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിടത്തോളം ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമാവുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മലയാളി സൊസൈറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുക. അതുവരെ ബേസിക്കലി ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു ദാഹമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായക്കട, കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഔട്ടിങ് അടിക്കുക, കുറച്ച് ചെത്തുക, കുറച്ച് സൊറ പറയുക, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. കാരണം ബേസിക്കലി മനുഷ്യനൊരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ ബീയിങ് ആണ്. അവന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അവൻ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും. കാരണം ലിബറലിസം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ലിബറലിസത്തിൽ ഹിന്ദുയിസവും ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിലീജിയസ് വാല്യൂസ് വന്നടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രോസ് റോഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഖുറാൻ്റെ ഒരു 30-40% ആയത്തും ബനു ആദത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ബനു ആദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദമിൻ്റെ മക്കളാണ് എല്ലാ മതക്കാരും. അപ്പോൾ അവരോട് വലിയൊരു ബ്രദർഹുഡ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീം സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. രണ്ടാമത് അവരെക്കാളും റിലേഷനാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിനോടും ജ്യൂസിനോടും. കാരണം അവർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബുക്കാണ്, അവർ സ്ക്രിപ്ചർ കിട്ടിയവരാണ്. സോളമനും ഐസക്കിനെയും ജേക്കബിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്, ജീസസിനെ വരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അവരോട് അതിനേക്കാളും റിലേഷൻ. അപ്പം അതും ഒരിക്കലും ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ മതങ്ങളും സാമുവൽ ഹണ്ടിങ്ടൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്, ഇനി ലോകങ്ങളൊക്കെ അവരെ മതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങും, അവരെ ജാതികളിലേക്ക് മടങ്ങും, ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും വേൾഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹാർവർഡിലെ. അത് അമേരിക്കൻ നിയോകോൺസ് എടുത്തതിൻ്റെ ഇരകളാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ ലോകത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു സ്കോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോണൽ എസ്പെസിസ്റ്റോ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ജ്യൂസും ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിംസും സ്പെയിനിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുയിസും ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അൺഡിവൈഡഡ് ലീഡേഴ്സും മുസ്ലിംസിനെയും ഹിന്ദുസിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പൊളിറ്റിക്സിലായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാന്ധി വാസ് ദ ഓൺലി വൺ ലീഡർ ഹു തോട്ട് ഓഫ് യുണൈറ്റിംഗ് മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ഹിന്ദുസ് ഇൻ ഇന്ത്യ.
അപ്പം അതിലാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരും പറഞ്ഞു വെളുത്തവർഗ്ഗക്കാരെ കൊല ചെയ്യണമെന്നില്ലേ. പക്ഷെ നെൽസൺ മണ്ടേല അവർക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ സാക്സനെയും അവിടുത്തെ ഡച്ച് ബൂവേഴ്സിനെയും അവർക്കൊക്കെ പാർഡൺ ചെയ്ത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അവരെന്താക്കി മാറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ഡേറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ലീഡർഷിപ്പ്, നോട്ട് ഡിവിഷൻ, ഐ ഗാസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ജോണൽ എക്സ്പോസിസ്റ്റോൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ലോകം പെക്കിനെ ഒഴുകുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന റയറ്റിൽ 80% ജനങ്ങളും പറഞ്ഞു ഈ റയറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങൾ എല്ലാ റേറ്റും സഹവർത്തിത്വത്തിൽ പോകാമെന്നില്ലേ. US ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരുമ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ പോസിബിലിറ്റി ഒരു പക്ഷേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയേക്കാം. ജനങ്ങളുടെ തമ്മിലെ സഹവർത്തിത്വം കൂടിയേക്കാം. യൂറോപ്പ് തമ്മിൽ ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് യൂറോപ്പിനുണ്ടാക്കിയ റിസൾട്ട് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റും വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡുമാണ്. ആ ഹെയ്റ്റിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാരെ വെറുപ്പായിരുന്നു, ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് റഷ്യൻസിന് വെറുപ്പായിരുന്നു, റഷ്യൻസിനും ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും ജർമ്മൻസിനും വെറുപ്പായിരുന്നു. അവസാനം ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടി അവസാനം ഇത് അടിച്ചതുണ്ടായ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇന്നത്തെ 28 നാഷൻസ് യൂറോപ്പിൽ. ഇതേപോലെ ചൈനയും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ബാംഗ്ലാദേശൊക്കെ ഒരു 4 ട്രാക്ക് റോഡ് വരുന്നൊരു കാലം ഒരു പക്ഷേ 20-30 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഈ ജെൻസെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഹെയ്റ്റ് ഇല്ല, അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ലവ് ഉള്ളൂ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുള്ളൂ. അവരായിരിക്കും ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് വേൾഡ്. Thank you so much, sir. If you'd allow one question to Ashik sir, if anyone wants, because I don't want anybody to miss the chance of asking him if there is anyone who wants Please, to ask. can you kindly make it a bit faster? But Can we we'll kindly make it please very pass on the faster, mic and sir, to if you can just answer that very beautiful lady quickly out there, then. please. Who's asking? Yeah, quickly, please, quickly. Good afternoon, all. I am Archana. I come from a startup company called GoEC. So this question is for you, Ashik sir. It's already been prepared. So you being a part of many prestigious institutions like Malabar, Xylem, so I definitely believe that you also been a part in their investments too. So there are a lot of startups waiting over here to hear that how does this works? The term investment for the startup, what are the tips you would like to deliver to them? Okay, thank you, Archana. There's a big question I cannot answer in the simple, within 1 or 2 minutes, but I try to my level best to conclude. See, Indian startup economy is a very big economy, and most of the private equity, even angel investors or HNIs from abroad, they are also looking at Indian startup ecosystem, especially in the post-COVID scenario. Why it has not happened in the future? The problem is nobody is aware of the governance system, implementation of the governance system within the company, which is the basic for creating valuation in the business. People will always think numbers will be the most crucial part of the valuation. That is the important thing, but the entrepreneurs from India is not aware of creating the governance system, because I already mentioned most of the private equity HNIs are not seeing you as an founder, the sector and the future of this sector. That is the most important thing. Fintech company that open company, even the Xylem also, why they are not seeing the people who founded it? That may be a factor. That is a factor, but how they created the system within the company, which will be the sustainable for long term for the next generation and the next generation. So for that, in India, we know so many regulatory framework. Now everybody is talking about EdTech, FinTech, everybody. The new concept, RegTech, regulatory technology, RegTech. Because the system, the AI will scrutinize your system, your legal compliance, your tax compliance, and all other ESG also, this AI will scrutinize. So RegTech, implementation of the RegTech in your business will create the sustainable valuation. Because the valuation, നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വാല്യൂഷൻ വെക്കുക. നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലും പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ
അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോ മെനി കമ്പനി ദേ റിവൈസ് ദെയർ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂഷൻ വരിക. പക്ഷേ ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സോർബിറ്റൻ പ്രൊജക്ഷൻസ്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഷെയറിൻ്റെ ഡയല്യൂഷൻ, റിവേഴ്സ് ഡയല്യൂഷൻ നടക്കും. അപ്പം വാല്യുവേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻസും നമ്മളൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡലാവണം. ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ സിസ്റ്റം ത്രൂ ബെറ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്, അതാണ് ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്പനികൾക്ക് ഡെഫിനറ്റായിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ സൈലത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സൈലം ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ട്രൈ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇറ്റ് which is regulatory compliance, tax compliance and the ESG compliance. And അവരെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ജോബ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിൽ ഉണ്ടാക്കുക, റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 2 ഇയർ കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിങ്, ഫിസിക്സ് വാല ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് ഫിസിക്സ് വാലയുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ്, സിലിക്കൺ വാലി, ഗ്ലോബൽ സിലിക്കൺ വാലി വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. So definitely all startup you should think from the governance point of view, compliance point of view, which will create the value in your business. Excellent. Thank you so much for that wonderful response. Thank you so much, audience. It was lovely to have both these wonderful speakers. With that, we conclude. Thank you so much, Nasrin ma'am, and thank you so much the both of you. And now, yes, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു സെഷൻ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ 2 പാനലിസ്റ്റിന് let us show our appreciations to them. So, to appreciate Faisal P. Said sir, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദ ബി സ്കൂൾ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഒരു പ്രൗഡ് അലുമിനി. Let us invite onto the stage Mr. Ibnu Jala, who is the founder of Money Conclave 2024, to kindly come and join with us and kindly express your love and our love for Mr. Faisal P. Said. ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്രൗഡിനെ പ്രതികരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ദുബായ് നോളജ് പാർക്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാർ അവരുടെ മക്കൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്സിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ഒക്കെ ഒരു തോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു UK ബേസ്ഡ് BBA പ്രോഗ്രാം ടോട്ടലി 1-to-1 ബേസിസിൽ അസൈൻമെൻ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു പക്ക കേസ് സ്റ്റഡി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ദുബൈയിലെ വോട്ട്സ് ദുബായ് നോളജ് പാർക്കിൽ. ഷിഹാബ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്നില്ല, അറിയോ സാർ ഒന്ന് എണീറ്റിക്കോ. നോളജ് പാർക്കിലുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താക്കാം, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾ വലിയൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ ടോട്ടൽ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ എവറിഥിങ്, അല്ലേ? യാ, ട്രൂലി. ഓക്കെ. Thank you so much, sir, for your very kind words. Thank you. So that was Mr. Faisal P. Said and Mr. Ibnu Jala. Thank you. And now the next person, Ibnu Jala sir, can you kindly stay back, please? And also now the next person with us, we have had this pleasure of listening to Mr. C.S. Ashik AM FCS. And ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു souvenir കൊടുക്കാനായിട്ട് we also have someone who is holding a very special connection with him. Expresso Global എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ C.S. Ashik. And now we have the founder and CEO of Expresso Global, Mr. Aftab Shaukat, to hand over to express our gratitude to Mr. Ashik. And thank you so much, Nasrin ma'am, for having taken the efforts to moderate this session very beautifully. Can we kindly give a huge, louder round of applause? Thank you so much. And